जी आमको दुनिया को आम जिते पूजा अर्चना कले भी पाखे आम कौन जिन संपूर्ण करें कि आम पाखे जी भक्ति भाव अच्छी से तो चेष्टा करवा भगवान पाखे ढाईदेवा आ भगवान को अपमान करके भगवान को लेकिन मूर्ति को बाहर फोपाड़ देकी नाल नदम पकईदे ताको जे केते कष्ट होची जो जगन्नाथ प्रेमी से ठीक बुझीपारे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज एक्चुअली मुझे सहित गोटे बहुत बड़ कथा को लेकिन डिस्कसन करने चाहूँगी। आमर जी कि स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ ऊपर नहीं कि आम गोटे टॉपिक आज डिस्कसन करवा। बर्तमान आप देखिपे जगन्नाथ को लेकिन बहुत सारा प्रश्न उठू जगन्नाथ को लेकिन बहुत प्रकार द्वंद्व सृष्टि हो सारा कौन चली वर्तमान जुगर कहीं भी किसी जापाना जी जो बड़े चाहते पैसा इनकम करने इनकम कर किंतु आम आराध्य देवता जी कि स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ नहीं लोक मैंने बहुत सारा खेल करदे मुझे टॉपिक को पलि आसूँ। आपण देखिए रिसेंटली गोटे चली आमर जो प्रकल्प चलता जय जगन्नाथ कि गाँ गाँ बुलिकी ठाकुर गुआ और चाउल कलेक्शन करते बहुत भल था से सब जिन किंतु देखिए गोटे गाँव में जो भोग दि जाते जड़े लोक आसिक से जगन्नाथ जो मुरुज अंका होता मुह पर पाद रखिक से भोग को उठिक नौ जोटा कि बहुत आत्मा को बहुत बाधि सहित जिते जगन्नाथ प्रेमी अच्छे से बहुत विरोध करते किंतु जो समय से जिनसा घटी से कहार नजर पड़ ना एक्चुअली हूँ कौन जी से गोड़ पकई ठिया होते से मुरुज उपर सी निजे भी जापारे ये जगन्नाथ मुह चित्र अंका होती से कौन कर कौन उद्देश्य थिला से जानते कि अजाणत कर तो भगवान को जना किंतु जड़े जिते से जगह को जाऊँगी से निश्चित भाव देखा तो किसी ना कि चित्रटे होती नॉर्मली आम जो घरे झोटी पकाउं से भी आम समस्त कहते झोटी की माड़बनी ये भगवान कर पट देखिए भगवान आम घर को आसवे कि से कौन कहीं देखिपार नथिले कि से ठाकुर मुह उपर जनकर पाद पड़ जाऊँ कौन कहीं देखिपार नथिले ताने यहाँ कौन जाशुणी कर को भी कहूनी आक्षेप कर कहूनी कौ राजनीतिक दल कि पर्सनाली क्या आक्षेप करनी मु केवल से जगन्नाथ प्रेमी मान प्रश्न पचारुची प्रकृत में यहाँ कौन ठीक यहाँ जहाँ होता सारा जगन्नाथ प्रेमी से उत्तर दिंतु यहाँ जहाँ होता कौन से ठीक होता जगन्नाथ को जब सम्मान दे पारानी जगन्नाथ मुँह से या ही ना जो मैंने जगन्नाथ मुँह या करते से बहुत सचेतन हो देखा किए कष्ट दौरान कि से चित्र उपर किए चढ़ी जाऊँच कि किसी खराब जिन पकई दूसरी कि से प्रति बहुत बड़े सतर्क हबार किंतु यहाँ कहार सतर्कता होना कहीं ये जिन को देखी ना जो कि आज जगन्नाथ मुँह पर जड़े व्यक्ति चढ़ी जाती आते ये भिडटी भाइराल है समस्त कहते आम दुख प्रकाश कर पचर दुख प्रकाश कले कि भी हेनी सामना जो घटुची से प्रतिरोध कर कथा जो जी चित्रटे आंकी तो नजर थी ना मु भगवान को चित्रटे आंकी आम गाँव को भगवान आसते सी जब प्रथम सामना को आसिक प्रतिरोध करते हुए तो आज ये भिडटी भाइराल हाँपाई जान था और से जो सचेतन हो जाते ना ये भगवान चित्र अंका सैड होबार अच्छे यहाँ तो मोर थिला गोटे छोट कथाटे किंतु वर्तमान आप देखुए आउ गोटे भिड से जगन्नाथ भाइराल होगा लगी जोटा कि भद्रक नेहरू स्टाडियम होता भद्राणी उत्सव से आप देखिए कहीं तो से कौन होता ना जो टेंट बंधा होता चेयर पड़ा से भगवान जगन्नाथ को आनी रखाई धूप दीप देक आराधना कर प्रोग्राम स्टार्ट कराई समस्त देखते जो जेकोसी प्रोग्राम हुए से सब कहीं नथिले जगन्नाथ मूर्ति आनी रखिकी समस्त पूजा करते कहीं आम इष्टदेव होती जगन्नाथ आराध्य देवता स्वयं जगन्नाथ जी कि कली जुगर प्रत्येक देवता आम समस्ते सका आखि खोल खोजी था रात शोला बेले ही आराधना करते किंतु जितेबाला से उत्सव जगन्नाथ को रखिकी पूजा करते उत्सव चली उत्सव सरला बड़ बड़ सिंगर बहुत आड़ आसी प्राइज दिगला अवार्ड दिगला जहाँ जहाँ प्रोग्राम हवा कथा सब ए टू जेड सब से ठीक ठाक थी किंतु जिते सरीगला प्रोग्राम सरीगला से कौन है ना से जगन्नाथ मूर्ति को जो आनी से स्थापना करदे किंतु आपण देखुए भिडियो कि जगन्नाथ मूर्ति को से नर्दमा पाखे थोड़ी आउ टेंट को खोलिकी से टेंट हाउस वाला नहीं जाती उत्सव जो जो मैंने लोक मैंने प्रेजेंट थे से निज घर को चली जाती किंतु भगवान को रखी से नर्दमा पाखे जोटि जो भगवान सब माने स्वतंत्र स्थान स्वतंत्र
ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କେବେ ବି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବି ଦେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ପୂଜା କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଆଙ୍କଠୁ ଆମର ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ, ୟାଙ୍କଠୁ ଆମର ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆଉ ରାତିର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କୋଉଠି ଥିଲା? ପ୍ରଶାସନ କଣ ସେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା? ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ନାଇଁ, ଯଦି ଯିଏ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲସେ କହିଦିଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ ସେଠି ନେଇକି ସ୍ଥାପନା କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସର ଭୁଲ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଯାହାର ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବାଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଭୁଲ। ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବି ନେବାର ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବ, ସବୁ କିଛି ସରିଲେ ଆଗେ ମୁଁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଦେବି, ତାପରେ ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିବି। ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସର କେବେ ବି ଭୁଲ ରହିବନି। ସେ ଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଲଗେଇଲେ, ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ତ ସେଟା ତାଙ୍କ କାମ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ସ୍ଥାପନା କରିବୁ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ସେଟା କଣ କାହାର ନଜର ନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ବାଲା ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୋଷ ଆସିଲା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ବାଲା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ତ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଥୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ସେ ନେଇକି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଥୋଇଲେ? ସେତେବେଳେ କଣ କାହାର ଆଖି ସେଇ ଉପରେ ପଡିଲାନି? ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଯିଏ 56 କୋଟି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ନୀତି ରାତି ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଅନ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କଣ ଖାଇବା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଣ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଲାନି? ଏଇଠି କଣ କଳିଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଯିବ? ଭଗବାନ କଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏଇଟା ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ କାହାର? ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତା ପାଇଁ କଣ ଆମର ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ କରାଯିବ? ଆଉ ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆଗାମୀ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେବା, ନା କି ଯୋଉଠି ପାଇବ ସେଠି ପକେଇଦେବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମୀ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି କେବେ ଆଗକୁ ନ ଘଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଯେ କାହାର ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଧନୀ ହଉ କି ଭିକାରୀ ହଉ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉପରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଯେତେ ପୂଜା କଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆମକୁ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି, ସେତିକି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅପମାନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକେଇଦେଲେ, ତାକୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ହୁଏତ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ ଟାଇପର ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅପମାନ କରନ୍ତୁନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ହୁଏତ ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି କେବେ କିଛି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବେନି। ତେଣୁ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।